నమస్తే, వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్. నా పేరు మానస. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. అధునాతన సాంకేతికతతో పారిశ్రామిక వ్యర్థాల నిర్వహణ చేపట్టాలి. పరిశ్రమల యాజమాన్యాలకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశం. వైసీపీ విష ప్రచారాలను తిప్పికొట్టాల్సిన బాధ్యత టీడీపీ కార్యకర్తలదే అన్న మంత్రి నారా లోకేష్. కూటమిని చీల్చే కుట్ర చేస్తోందని మండిపాటు. తిరుపతి లడ్డూలో జంతు కొవ్వు లేదని ల్యాబ్ నివేదికలు తేల్చాయన్న సజ్జల. సీఎం చంద్రబాబు తన ఆరోపణలపై స్పష్టత ఇవ్వాలని డిమాండ్. వీణవంక జాతరలో పోలీసులపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలో క్షమాపణలు చెప్పిన ఎమ్మెల్యే కౌశిక్ రెడ్డి. ఆవేశంలో నోరు జారానని, ఉద్దేశపూర్వకం కాదని వివరణ. పారిశ్రామిక వాడల్లో ఉత్పన్నమయ్యే కాలుష్య వ్యర్థాల నియంత్రణపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. విశాఖలోని ఒక హోటల్లో కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ఆధ్వర్యంలో పర్యావరణం, కాలుష్య నియంత్రణ అనే అంశాలపై పరిశ్రమల యాజమాన్యాలతో ఆయన సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ కాలుష్యాన్ని పూర్తి స్థాయిలో నివారించలేకపోయినా నిలువరించే ప్రయత్నం చేయాలని అన్నారు. పరిశ్రమలు కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నిబంధనలను తూచా తప్పక పాటిస్తూ జీవ వైవిధ్యానికి సహకరించాలని అన్నారు. నూతన సాంకేతికత సాయంతో వ్యర్థాల నిర్వహణ, గాలి నాణ్యత పెంపునకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. All the heads of PSUs, industries and line departments and the media personnel here. Also, a heartfelt namaskar to Principal Secretary, Environment, Forest Science and Technology, Sri Kantilal Dandeji, Chairman, Pollution Control Board, Sri Krishna Ayaru, Collector and District Magistrates, Visakhapatnam, Sri Harendra Prasad Garu, Member Secretary, Pollution Control Board, Saravanan Garu, Deputy Chairperson, Visakhapatnam Port Authority, Roshni Ji, and the Commissioner Greater Visakhapatnam Municipal Corporation, Ketan Gagri, and all the officers of the stakeholder departments and industrialists who are present here. My heartfelt namaskars to you and my heartfelt welcome to you all. My concern is, it is more of my, I want to share, after I have taken Environment and Forest Department, it's like all of you, it's quite close to my heart. And I want to give my best to it without, normally when I say Pollution Control Board, when someone is heading kind of, environmental, at least at the heart, as a person like me who comes in, it is more like everyone looks at it as some kind of intimidating measure or some kind of, to scale. It's not about that. I would like to share my concerns, whatever the situation is there. So in entire, both the coastal, this is Srikakulam, Vijayanagaram and Visakhapatnam, we have close to 85 lakh population. And the air quality has really dropped down. And from 2009, in fact, a lot of mitigation measures has been done. After 2-3 years, again, it went up after correcting it. It's becoming quite a tough to live here. The quality of air is dropping down day by day. So the only thing is I seek your support. And I would like to understand, I would like to make sure that what kind of, as a public representative, what kind of issues we get. So I would like to share it with you. It is only I am here to seek your support. మీ సహకారం కోరటానికి, అలాగే మీ భవిష్యత్తులో మనం కలిసి ఈ పర్యావరణానికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ని we should be able to handle it together. That's the only thing, that's the purpose of this meeting. Beyond that, it is not something to make you, the pollution is a part of our growth, which we cannot avoid it. It's a necessary evil for part of our civilizational growth. We do understand. For example, Paravada, there are a lot of chemical industries are there. Okay, entire village are attracting some kind of, they're suffering with a lot of cancer. Tadigram. So if you go and look there, if you look at them, the kind of pain you get, we are comfortable. Okay, there is a great economic prosperity, employment is there, but also the side impact, the side effect is the entire village is suffering with cancer. వైసీపీ చేయకూడని పాపాలన్నీ చేస్తుందని మంత్రి నారా లోకేష్ విమర్శలు గుప్పించారు. తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తుందని మండిపడ్డారు. వైసీపీ విష ప్రచారాలను తిప్పికొట్టాల్సిన బాధ్యత టీడీపీ కార్యకర్తలదేనని అన్నారు.
కూటమిని చీల్చే కుట్ర కూడా చేస్తున్నారని, కూటమి పార్టీలను విడదీయడం ఎవరి వల్ల కాదని చెప్పారు. వైసీపీ నుంచి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా అందరూ కలిసి ఐక్యంగా ఎదుర్కోవాలని చెప్పారు. కాకినాడలో టీడీపీ టౌన్, వార్డ్, మండల స్థాయి అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శుల కోసం నిర్వహించిన శిక్షణ తరగతుల్లో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాకినాడ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు మటుకు హాట్ గా ఉంటారు. నమ్మకున్న దానికోసం, పార్టీ కోసం రా కేసు పెట్టినా పర్వాలేదని చెప్పిన గొప్ప కార్యకర్తలు ఒక కాకినాడ పార్లమెంట్ లో ఉన్నారు. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎట్టిన పసుపు జెండా దింపకుండా, మడమ తిప్పకుండా మాకు మీరు అండగా నిలబడ్డారు. ఈరోజు వేదిక పైన మేము కూర్చోగలుగుతున్నామంటే దాని వెనకాల మీ చెమట ఉంది, మీ త్యాగం ఉంది. ఈ మధ్యన దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతీయ పార్టీ నాయకులు కలుస్తున్నా. వాళ్ళందరూ నన్ను ఒకటి అడుగుతున్నారు, మీ దగ్గరకు వచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ గురించి నేర్చుకోవాలంటున్నారు. నేను వాళ్ళకి చెప్పా, తెలుగుదేశం పార్టీ మోడల్ అనేది రిపీట్ అవ్వదు బ్రదర్. అది మా పార్టీకే సొంతం. సభ్యత్వం దగ్గర నుంచి, కమిటీల దగ్గర నుంచి, ట్రైనింగ్ వరకు నరనరాలు మా రక్తంలో పారుతుంది. దానికి కారణం విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ స్వర్గశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు. మనం అందరూ ఒక పెద్ద కుటుంబం. కుటుంబం అన్నప్పుడు కలిసికట్టుగా ముందలకెళ్ళాలి. కుటుంబంలో కొన్నిసార్లు తగ్గాల్సిన అవసరం కూడా మనకుంటుంది. పార్టీ అంటేనే ఒక కుటుంబం. మనందరం మీకు అనుకూలంగా, మీకు కావాల్సిన నిర్ణయాలు తీసుకునేదానికి మేమున్నాం ఇక్కడ. నేను క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి వచ్చి 13 సంవత్సరాలైంది. వాస్తవంగా ఆ పసుపు చొక్కా చూసిన, ఆ పసుపు కండవ చూసిన, ఆ పసుపు జెండా చూసినా మనందరికి ఒక ఎమోషన్. నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పా, మన పార్టీ ఏనుగు లాంటిది. కూర్చుంటే లేదు, లేస్తే పరిగెత్తదు. పరిగెడతాం మొదలు పెడితే ఎదురు ఎవరొచ్చినా తొక్కుంటా పోతుంది. కేసులు పెట్టారు, జైలుకు పంపించారు. మన అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని 53 రోజులు జైల్లో బంధిస్తే మీరు నాకు అండగా నిలబడ్డారు, మీరు నాకు భరోసా ఇచ్చారు. బాబు గారికి బెయిల్ వచ్చిన రోజు నేను కలిసా. ఆ రోజు ఆయన బయటకు వచ్చే ముందర ఇంకో మాట చెప్పా, సార్ ఎలాంటి పార్టీ మీరు తయారు చేశారో ఒక్కసారి మీకు చెప్పాలి. 53 రోజులు ఏ కార్యక్రమానికి పిలిపించినా, ఈ ప్రోగ్రాం చేయమనన్నా ఒక్కరు కూడా చర్చించలేదు. ఇచ్చిన పని చేసుకుని వచ్చారు. అందుకే మాకు ఒక ఎమోషన్ ఉంది సార్. సీనియర్లు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు, కుర్రోల్ని ప్రోత్సహించాలి, ముందలు తీసుకెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మన పైన బాధ్యత ఉంది, నేర్చుకోవాలి. అన్నీ నాకు తెలిసిన అహంకారం మనకొద్దు, నేర్చుకుందాం. పార్టీ ఏ కార్యక్రమం ఇచ్చినా తూచా తప్పకుండా మనం అమలు చేయాలి. మన పార్టీ స్థాపించిన దగ్గర నుంచి ఒక జబ్బు ఉందండి, అలక. కోవిడ్ కన్నా ప్రమాదమైన జబ్బు ఇది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కోవిడ్కి కనీసం కోవాక్సిన్ ఉంది స్వామి, అలకకి ఇంకా వ్యాక్సిన్ ఎతకాలి. ఏమో ఆ వ్యాక్సిన్ నేనేమో. ఎందుకంటే మీటింగ్లో చెప్తున్నా, ఎవరిని అలిగింట్లో పడుకుంటే కర్ర పట్టుకుని వస్తాను నేనే అని. అరే ఇది మన పార్టీ, మనం అనుకునే అన్ని అవ్వకపోవచ్చు, చర్చించాలి, 4 గోడల మధ్యలో కూర్చోవాలి, మాట్లాడుకోవాలి. జిల్లా పార్టీ వ్యవస్థ నుంచి పార్లమెంట్ పార్టీ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చేదానికి నేను సంవత్సరంన్నర పోరాడా. పార్టీలో పోరాడా, పాలిట్ బ్యూరోలో పోరాడా. ఎందుకంటే అది నేను నమ్మా, పార్టీకి మంచిది. మనం రాజకీయాల్లో ఉన్నాం, మనకి ఎమ్మెల్యేలు ఎంత ముఖ్యమో ఎంపీలు కూడా అంతే ముఖ్యం. ఈ వ్యవస్థ తీసుకొస్తే బాగుంటుందని నేను నమ్మా. నేను పోరాడా, సాధించే వరకు నేను వదిలిపెట్టలా. మీ సమస్యలు పరిష్కరించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం, దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కానీ ఒక వ్యవస్థలో మనం అందరం పనిచేయాలి, మన వంతు మనం పోరాడాలని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ, నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన కార్యకర్తలందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ
తిరుపతి లడ్డూలో జంతుకొవ్వు కలిపారంటూ చేసిన ఆరోపణలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టత ఇవ్వాలని వైసీపీ రాష్ట్ర సమన్వయకర్త సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. తమ పార్టీ హయాంలో లడ్డూలో జంతుకొవ్వు వాడారని చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలు వెనక్కి తీసుకోవాలని లేదా ల్యాబ్ నివేదికల నేపథ్యంలో ఒక నిర్దిష్ట ప్రకటన చేయాలని ఆయన కోరారు. తిరుపతి లడ్డూలో ఎలాంటి జంతుకొవ్వు లేదని ల్యాబ్ నివేదికలు స్పష్టంగా తేల్చి చెప్పాయని అన్నారు. ఈ అంశంపై చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాల్లో తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయని, దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించాలని అన్నారు. ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు 2024 సెప్టెంబర్లో తిరుమల ప్రసాదం యానిమల్ ఫ్యాట్తో చేశారు అన్న మాట ఏదైతే అన్నాడో అక్కడి నుంచి ఒక్కసారిగా ఎక్కడ లేని బాధ, ఆవేదన, కోపం అన్ని రకాలు వచ్చాయి. సహజంగా అన్నది వ్యక్తిగతంగా కాకపోయినా ఒక నిజాయితీపరుడు ఎక్కడ రియాక్ట్ కావాలను హైయెస్ట్ కోర్టు ఆఫ్ ది ల్యాండ్ సుప్రీం కోర్టుకు సుబ్బారెడ్డి గారు మాజీ చైర్మన్ ఆయన అట్లేరు. సో ఇప్పుడు జరిగిన దాంట్లో ఛార్జ్ షీట్లో ఏముందనేది తర్వాత విచారణలో కోర్టులో తేలాల్సిన న్యాయస్థానంలో తేలను వాదోపవాదాలు అటు ఇటు జరుగుతాయి. ఇక్కడ ప్రధానంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ల్యాబొరేటరీ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2 జాతీయ ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆథెంటిక్ అంతకుమించి వేరే దీనికి పోలేని ల్యాబొరేటరీ రిపోర్ట్లో ఏ అన్యాయమైన నీచమైన పాపిస్టి ఆరోపణ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు జంతువులకు అనే మాట అది అబద్దము అని తేల్చింది రిపోర్టు. సో అందువల్ల ఆ ల్యాబ్ రిపోర్ట్ అయితే అది ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలియదు కాదు. ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో సైంటిఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలుతుంది. అది ఇర్రివోకబుల్. అది దానికి ఏం అంతే ఉంటుంది. దాంట్లో ఫర్దర్ కొత్త సత్యం తెలియడము ఇంకొకటి ఏదన్నా బయటికి పడడం అనేది ఏమి ఉండదు. అందువల్ల ఆ ల్యాబొరేటరీ రిపోర్ట్లు 2 ల్యాబొరేటరీ రిపోర్ట్లో కూడా అది అబద్దమని తేలిన నేపథ్యంలో అంతవరకు అది ఆథెంటిక్ అనేది ఖచ్చితంగా బియాండ్ డౌట్ ప్రూవ్ అయినట్టే. ఆ విషయమే అందరం చెప్తున్నాము. నేను అనుకోవడము ఒక రాజకీయ దురుద్దేశంతో అతను చేశాడు కాబట్టి ఒక రాజకీయ పార్టీగా మా నాయకుడినో మా పార్టీనో మా ప్రభుత్వాన్ని అన్యాయంగా దుర్మార్గంగా నిందించినందువల్ల మేము దానికి నీ బుద్ధి ఇలాంటిది నువ్వెంత పాపిస్టి వాడివని అతను అనడానికి మేము రాజకీయపరమైన తిరిగి దాడిలో వాడినా వేట్ చేసినా దానికంటే కీలకమైన అంశం ఇంకొకటే ఉందంటే దీనికి ఎలాంటి దానికి సంబంధం లేదు. రాజకీయ ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు ఎప్పుడు జరుగుతుంటాయి. అసలు కోట్లాది మంది నేను ఇంతకుముందు భక్తులకు సంబంధించినంత వరకు ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురై చేసిన పాపం అయితే చంద్రబాబు నాయుడుది. దాన్ని అంతే గట్టిగా ఇప్పుడు తిప్పి కొట్టకపోతే మా పార్టీ కాదు మీడియా కావచ్చు ఆయన తన ఓపెన్ అప్ అయి నేను తప్పు చేశాను, నేను ఆ మాట వాడకుండా ఉండాల్సింది, నాది క్షమించండి అని అనకపోతే అది అలాగే నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మొత్తం అందరూ కూడా ముక్తకంఠంతో గట్టిగా చంద్రబాబు నాయుడు నువ్వు మహాపాతకం చేశావు, అది రియలైజ్గా ఇప్పటికైనా అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని అయితే నేను భావిస్తున్నా. అయితే ఆయనకు అంత ఇది ఉన్నట్ల అది దాని నుంచి బయటపడాలని కానీ తప్పు జరిగింది పొరపాటు జరిగింది చెప్పాలనే విచక్షణ అది లేదు. పైగా మరింత దిగజారి ఆయన గ్యాంగ్ ఆఫ్ సటానిక్ ఫోర్సెస్ అంటాం, సైతాన్ లక్షణాలు ఉండే వాళ్ళందరూ, ఒక గొడుగు కింద చేరిన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ అదే ప్రచారం కొనసాగిస్తున్నారు. కల్తీ 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 అనేసి కంటిన్యూస్ ప్రచారం కొనసాగిస్తున్నారు. దాన్ని కూడా ఎండగట్టాల్సింది. ముందు ఇది అబద్దం అని తేలినప్పుడు అతని దురుద్దేశాలు బయటపడ్డాయి కాబట్టి దాన్ని ఎండగట్టాల్సింది. ఆయన నిలదీసి ప్రజాక్షేత్రంలో ఆయన బోన్లో నిలబెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలో